ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أطفال الأنبياء. السلام عليك زين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت في وجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحق الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي يا لقلبي
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang terbaik untuk kita, dan semoga takdir kita semua adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, ditalkin oleh orang-orang soleh dan dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita rutin, sebagaimana kita asyik untuk menghadiri panggilan majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sungguh yang antum lakukan ini insya Allah bisa menjadikan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunga bahagia. Bagaimana tidak, dengan banyaknya jumlah ini semua sepakat mendahulukan ataupun menyisihkan waktunya, meninggalkan hal penting kebiasaannya untuk menambah kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rezekinya juga didekatkan, contohnya juga didekatkan. Semua yang diangan-angankan, yang dibayang-bayangkan juga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua cepat terwujud, amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, hebat majelis ini, majelis yang hebat. Bagaimana tidak, di pamflet ditulis waktu acara Isra dan Mi'raj yang kita lakukan ini, perayaan ini bertepatan ba'dal isya, ba'da al-isya. Niki bahasa Arab. Ba'da itu setelah al-isya, salat isya. Tapi kalau ainnya diganti asya, artinya berubah jadi makan malam. Jadi sampean ke sini bukan setelah makan malam, tapi setelah sholat isya. Karena makan malamnya setelah majelis, insya Allah. Ini karena belum pasti kalau amin, kalau alhamdulillah sudah pasti. Alhamdulillah. Konten masuk Jawa di. Insya Allah sudah siap. Tetap anget tutui, tetap anget sekolah. Maka itu hadirin ini acung jempol. Bagaimana tidak jempol? Karena antum insya Allah mencerminkan sosok daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu orang mukmin beriman yang sejati, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, la yashba'ul mu'minu minal khairi hatta yakuna muntahahul jannah. Orang mukmin tidak akan kenyang daripada kebaikan sampai langkah terakhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ingin nambah, habis sholat isya, habis pikiran, nambah lagi maulidan. Setelah maulidan mendengarkan mau'izah hasanah. Setelah itu berdoa bersama-sama dan semacamnya. Semua datang membawa dosa-dosa yang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah masuk kategori dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Yuk kita baca-baca. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Wahai Muhammad, orang yang 24 jamnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tidurnya Nabi itu adalah ibadah, bukan seperti kita. Nabi kalau sing ngiler, gini membuatan sing hadir agak sing. Semoga ngilernya bisa istilahnya ngetono penyakit, mesti ngono. Jadi seperti itu hadirin rahimakumullah. Tidurnya pun ibadah. Tapi kata Allah, faida faralta, jika kau telah tuntas melakukan satu ibadah, bangun lagi ibadah lagi. Setelah tuntas ibadah, ibadahlah lagi. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum faidat ma'nantum fa aqimus shalah.
Zikirlah kepada Allah sebanyak mungkin, berdiri, duduk sampai terlentang karena tidur, ataupun zikir tidak ada syarat bagaimana gerakannya ataupun tempat dan waktunya. Zikir sebanyak mungkin. Kemudian kalau sudah tenang, sholatlah. Jadi setelah kebaikan nyambung ke kebaikan. Fa idza faragta fansab. Bahkan ketika Anda khatam Al-Quran, tuntas khatam Al-Quran, disunahkan detik itu juga sambung ke surat Fatihah dan Al-Baqarah. Karena khairul qira'ah man halla wartahal au kama qol, sebaik-baik orang baca Quran orang yang sudah sampai 30 juz disambung lagi kepada juz selanjutnya mulai dari 1. Bukan ditunda besok tapi saat itu juga. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah berambisilah kau untuk selalu mendekat. Kalau Anda dekat sama juragan, maka Anda juga dekat dengan rezeki. Banyak rezeki Anda. Anda kalau kumpul sama orang yang megang 1M, KKO sakulane oleh kira-kira 10 juta lah. Lumayan ya, 1M. Apalagi kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang memegang kunci kekayaan langit maupun bumi. Maka itu hadirin rahimakumullah, semoga yang seperti ini menjadi istiqomah untuk kita. Semoga catatan amal baik kita penuh sampai bisa menghapus daripada catatan keburukan kita. Dan semoga dengan barokah Isra Mi'raj, Isra adalah perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj adalah berangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Semoga kita juga mendapatkannya sir Isra dan Mi'raj. Kita dibawa pergi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan menuju ketaatan. Cukup lalai dengan Allah, sekarang waktunya ingat sambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita Mi'raj, kita siapkan tangga kita untuk naikkan makom kita, untuk menaikkan kenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Isra dan Mi'raj adalah hal yang penting untuk diingat. Ini adalah momen langka yang tidak mungkin terjadi lagi dan belum pernah terjadi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa pada satu malam ditempuh itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan menembus meropek 7 langit sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu 1 malam. Tidak sampai 1 malam. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika Rasul kembali ke tempat tidurnya masih dalam keadaan hangat. Subhanallah. Secepat itulah terjadi Isra dan Mi'raj. Loh, kok gak masuk akal? Ya memang akali sampean boten masuk, boten sanggup. Wis be ambil utang, be ambil cicilan, be dengan hal-hal yang seperti itu. Kok kata dipikir-pikir kata Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah tidak masuk. Gini saja gambarannya, sampean punya mobil, CC-nya Le Avanza biro, misalnya 1.500, Le Lamborghini biro, kalau sih gitu, katakan 400 kecepatannya, ya 400. Terus sampean berangkat di jalan tol kosong, otong-otong, tidak ada kendaraan sama sekali, lurus sekian kilometer. Itu jarak bisa ditempuh sampai 1000 kilometer. Tapi mobil yang antum tunggangi cuma mampu berjalan 400 kilometer kecepatannya. Kira-kira, lho iki sik kosong kok, tak jebol sampai 500 nutut apa enggak? Kan boten saged. Masih sing nyopir sapa? Masih sing nyopir sapa nggih? Siapapun yang nyopir tetap boten kiat, boten saged. Begitu juga kemampuan otak kita, mentoki sak menten. Sudah, mentoknya Anda beriman karena ini sudah di luar batas kemampuan akal Anda. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari apapun yang Anda khayalkan. Allah lebih besar dari apapun yang Anda kagumi, dari apapun yang Anda pikirkan. Allah lebih besar dari hal tersebut. Sebetulnya kisah Isra Mi'raj ini sangat panjang. Mula aku gak tahu apa jenis ngelenceri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kendaraannya, bagaimana prosesnya, bagaimana nanti di Masjidil Aqsa, bagaimana di Al-Quds, di Arad Mubarak, kisahnya kampungnya para nabi, bagaimana Rasul sholat bersama Nabi, menjadi imam,
imam, orang yang terbaik itu dimajukan untuk menjadi imam. Orang yang paling komplit sifat-sifat terbaik, baik itu masalah agamanya ataupun tampilannya ataupun nasabnya, dari segala sudut orang yang terbaik itu yang diajukan sebagai imam. Toh kalaupun gambarannya gini Pak, ada dua orang yang lahir di tahun yang bersamaan, ya, sama-sama cerdas, bocoane suaranya podo enake, kiroannya sama-sama bagus, ilmunya sama-sama setara, semuanya sama. Cuma bedone siji, gantengan si A. Sing dimajuno, sing luwe ganteng. Bahkan sampai tampilannya pun dimajukan. Kalaupun Nabi pada saat itu 25 Nabi ataupun Rasul lebih dari itu semua memiliki sifat yang bagus. Allah Ta'ala tidak memilih Rasul kecuali yang sempurna. Orang-orang yang sempurna tadi masih dikalahkan, masih di bawah derajat Nabi Muhammad SAW. Dan puncaknya, meskipun Jibril yang sudah riwa-riwi, bludas-bludus, mlebu metu tekok langit nang bumi, balak-balik ngeterno wahyu, mentok Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, "Idza taqaddamta ikhtarakta wa idza taqaddamtu ihtaraktu." Wahai Muhammad, sudah cukup di sini. Nabi Muhammad mengatakan, ayat suruku al-khalilu khalilahu. Mosok sahabat CS sudah sampai tempat seperti ini mau ditinggalkan? Anda menemani saya berapa jam? Kemana-mana bersama saya, naik buruk barengan goncengan. Sekarang mau meninggalkan saya tega? Kata, bukan tega, nggak tega. Ini sudah batas kemampuan saya. Kalau Anda yang maju, Anda bisa menembus, Anda bisa merobek hijab ini. Tapi kalau saya yang maju, saya akan hangus, gosong, terbakar, tidak kuat, tidak kuasa melihat nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari kita dengarkan secara seksama daripada Ustadz Hamidullah, yang mana beliau sudah lama menimba ilmu. Insya Allah sudah mulai mundu nu'umati azfarih, mulai jarinya ini masih tasik lembut, iku wis dicekoi ambek ilmu. Yang medunten nih terkenal dengan ilmunya, keluarganya keluarga minas shalihin. Terus disambung belajar sampai sanadnya bersambung dengan Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana mata rantai Habib Umar kepada Rasulullah adalah silsilah dahabiyah, mata rantai emas. Abun yatalaqa an abihi wa hakadha, ayah mewariskan kepada ayahnya, ayah mewariskan kepada anaknya, seperti inilah terus sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sambungan tersebut cucu semua adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita dengarkan dan kita ambil bagian kita daripada nafahat, hembusan rahmat dan barokat ilmu. Mari kita siapkan wadah kita kosongkan pikiran kita. Sekarang kita penuhkan dengan kisah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekian, semoga menjadi semangat kita untuk semakin mengenal Nabi Muhammad SAW dan menghargai perjuangan beliau. Karena Isra Mi'raj terjadi itu melipur lara, itu menggembirakan Nabi Muhammad yang telah susah payah 10 tahun mengemban amanah, 10 tahun menghadapi gangguan, cobaan, rintangan, ancaman daripada suku Quraisy. Yang diancam bukan hanya dirinya, yang diancam dirinya, sahabatnya, anaknya, kerabatnya, siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad terancam. Setelah itu meninggal dua tiang pondasi besar Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib dan Khadijatul Kubra, sehingga mental Nabi Muhammad harus dibesarkan lagi. Terakhir Nabi Muhammad dikatakan, wes iki Nabi Muhammad kebal, diancam ini tidak bisa, diganggu ini, dibuatkan lubang sudah sering, dikasih jeroan sudah sering, anaknya ditempeling sampai telinganya sobek sudah pernah, anaknya ditombak, kendaraannya sampai keguguran sudah pernah, sahabatnya ditindas dengan batu di tengah padang pasir yang panas sudah pernah, apapun sudah pernah dicoba. Terakhir iki mentok, kita bujuk dengan hal-hal yang baik. Mau posok 10 tahun sih gak kapok, sak kebalik apa coba, kayak ono wedok istimewa, kerjaan mapan, dijadikan pemimpin, orang nomor 1 di kota kita.
Coba tawarkan itu Abu Thalib. Abu Thalib pun datang kepada Nabi Muhammad, ponakannya. Wahai Muhammad, ini ada tawaran dari kafir Quraisy, A, B, dan C, jangan lagi kau sebut-sebut Tuhan mereka. Jadi Tuhannya dari batu. Lho sampe nyembah batu iki leres napa mboten? Nyembah boto, batu, bata. Leres napa mboten? Leres. Isi nambah tukangi. Sing nyiptakno tukang. Kan seperti itu, tidak la yusmin wala yughni min juga. Pernah sampean kenyang dari batu itu dan Anda tidak pernah kelaparan karena batu tersebut. Rasul sudah dakwah seperti itu. Tapi terus diganggu dan terakhir ditawari seperti itu. Jangan sampai nyebut-nyebut lagi Tuhan-Tuhan kita. Kata Rasul, "Ya am, la wud'ati syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal din, wallahi ma taraktu." Wahai pamanku, ingat baik-baik omonganku. Ya. Kalaupun mereka berupaya menurunkan itu matahari, kemudian dibebankan di punggung kananku, kemudian qamar, rembulan dibebankan di punggung kiriku, bahu kiriku. Beratnya seperti apa hati ini? Bumi aja kita tapaki, kita yang ditampung oleh bumi, apalagi matahari yang besarnya sekian kali lipat dari besarnya bumi. Planet terbesar matahari. Itu kalau semua ditaruh di atas punggungku, terus saya diam, terus saya kalah. Tidak, saya tetap maju. Saya tetap akan menyuarakan, menyampaikan apa yang menjadi amanat saya sampai saya mati atau mereka menjadi orang-orang yang baik. Itulah perjuangan Nabi. Mari kita sadar, sunnahnya kembali kita hidupkan. Namanya selalu kita harumkan di tempat-tempat kita, rumah, kerjaan, kantor, di kampung, di majelis, dimanapun. Sebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekian, salahnya semua dari saya. Kalau betul sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidnya sudah selesai, mauidhahnya sudah selesai, tinggal sponsor. Tinggal Allahumma sholli ala Muhammad. Kita senang enggak dengan lafaz Allah? Tadi saya kok subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu kok apa namanya? Merinding. Subhanallah. Yang kedua, pas kita fikir walanal busyra bisa'di mustamir lillahi sayanfad haitsu utina ata'a jama'al fakhral mu'abbad. Subhanallah, kita senang enggak dengan ketika kita berkumpul menyebut Nabi Muhammad, menyebut nama Allah? Ini senang enggak? Senang. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur tidak termasuk orang yang terganggu dengan lafaz Allah. Tidak termasuk orang yang terusik dengan nama Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tidak tahu bagaimana akan kita jelaskan Al-Isra wal Mi'raj yang begitu mulia. Walhasil sedikit ini perlu kita ingat bahwa kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita sibuk dengan khabar yang paling penting, yaitu khabar Al-Isra wal Mi'raj. Ada 3 khabar yang penting di dunia kata ulama. Apa yang pertama adalah khabarnya Isra wal Mi'raj. Ini yang pertama. Sehingga kita harus disibukkan dengan khabar Isra wal Mi'raj. Bagaimana Isra'nya Nabi, bagaimana Mi'rajnya Nabi, bagaimana diturunkan salat kepada Nabi, bagaimana bebannya, beratnya Rasulullah menanggung kita ini, membimbing kita ini, memajukan kita, mendorong kita dan seterusnya. Ini yang pertama. Nanti kalau kita jelaskan panjang semuanya. Kalau yang laki-laki kan tidak suka panjang-panjang. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang perempuan? Bu? Halo?
Wonten kok Ustaz. Alhamdulillah. Mboten kula kintun napa nggih? Nggih ngoten mawon. Apa yang kedua adalah berarti jangan panjang-panjang nggih. Loh, mboten napa Ustaz. Yang kedua adalah khabarnya nuzulul Quran. Ini disebutkan oleh ulama 3 khabar yang paling penting di dunia. Makanya kita jangan disibukkan oleh khabarnya 3 periode presiden. Jangan disibukkan oleh khabarnya menteri agama. Biarkan dia dengan Tuhannya. Jangan kita disibukkan dengan FPI. Jangan kita disibukkan dengan NU. Meskipun kita NU, jangan pernah sibuk dengan kabarnya NU. Di WA kok bahas NU. Di IG membahas Menteri Agama. Di Facebook membahas Presiden 3 Allah. Padahal 3 kabar yang paling penting jarang kita bahas. Dengan ingat, yang pertama adalah kabar yang paling penting adalah kabarul Isra wal Mi'raj. Yang kedua adalah khabarnya nuzulul Quran. Bagaimana, kapan Al-Quran diturunkan, kepada siapa, untuk apa, dan seterusnya. Makanya banyak alhamdulillah di Indonesia mengadakan acara nuzulul Quran. Ini ada tujuannya masing-masing, nanti kita akan menyebutkan sedikit. Dan yang ketiga adalah khabarnya Maulidun. Bagaimana Nabi dilahirkan, di situ juga, di tanggal itu juga Nabi wafat, di tanggal itu juga Nabi Muhammad hijrah. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dengan Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah tercatat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita harus sibukkan diri kita, sibukkan hati kita dengan 3 khabar ini. Kalau kita berangkat sekarang ke Bumi Ayu, ada majelis, entah majelis Rasulullah, kalau ada di Embong Arab misalnya, atau sekarang di Bululawang ada majelis besar, dimanapun ada majelis besar Isra wal Mi'raj. Mengapa ulama-ulama ini kok begitu penting, begitu mementingkan dengan kabar Isra wal Mi'raj? Bahkan pondok-pondok semua, hampir semua pondok di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, semuanya memperingati Isra wal Mi'raj. Karena di situ ada momen yang penting, yaitu apa? Walaupun disebutkan sama yang mewakili, entah siapa yang diwakili. Tadi sudah disebutkan bahwa di situ ada momen yang paling penting adalah sholat. Bagaimana hubungan kita dengan sholat? Ini yang ingin diingatkan oleh para ulama kita. Ulama yang dulu, yang sekarang dibid'ahkan, sekarang kok lahir tahun 97, ada yang lahir tahun 82, ada yang lahir tahun 75, ada yang lahir tahun 65. Datangnya cuma membid'ahkan saja. Nggih. Padahal tidak tahu apa hubungan, apa tujuan ulama memperingati Isra wal Mi'raj. Mereka hanya ingin memeriksa bagaimana hubungan kita dengan sholat, bagaimana hubungan tali kita dengan sholat, bagaimana cahaya kita, bagaimana cahayanya sholat yang ada di dalam diri kita. Terangkah atau sudah tidak jelas? Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita bayangkan sedikit saja, ini kembali ke kita semua, gitu. Kita dalam sholat, apa yang pertama kita baca? Takbiratul Allahu Akbar. Imam. Apa maknanya? Allah Maha Besar. Sedikit saja. Kalau memang kita mengakui, betul-betul mengakui bahwa Allah Maha Besar, kenapa di hati kita kok ada cicilan? Gitu, simak wau. Ada cicilan, ada nopo utang, ada wa alihi wa ashabihi. Banyak sekali. Bahkan kalau jenengan tahu supermarket, Alfamart dan seterusnya, ini lebih banyak isi hati kita.
Makanya apapun ada dalam hati kita. Avanza nggih wonten. CRV nggih wonten. Semuanya ada. Lengkap. Makanya ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, hatinya ada di pasar besar. Loh, ini masih lumayan, tingkatnya ada agak tinggi. Loh kadang loh Allahu Akbar, ingat loh kontak tadi ternyata di ini ada ya? Banyak nih Bu. Ada ndak yang kehilangan sesuatu ternyata ingatnya dalam sholat? Ada ya? Termasuk saya. Oh kadang Allahu Akbar ruku, oh ternyata kontak saya ada di belakang pintu. Itu bertanda bahwa Allahu Akbarnya bohong. Katanya Allah besar, maha besar daripada segalanya. Tapi ternyata di hati kita tidak ada Allah itu di mana? Tidak ada. Yang lebih parah nih ya Allahu Akbar. Ingat tuh sandal nanti belum diamankan. Ini nanti pulang Jumatan masih ada banda Allah. Ini kan level rendah sekali kok. Sholat kok ditukar dengan sandalnya segi wai. Dia karfil niku lah mending. Sholat ditukar karfil. Meskipun itu juga parah. Yang kedua, ketika kita sholat, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Saya menghadapkan diri saya kepada Allah. Ini benar apa enggak? Kita menghadap Allah ini benar apa enggak? Sedangkan katanya tadi apa? Hatinya ada di pasar, hatinya ada di pertelon, hatinya ada di mana-mana, ada di dapur. Kalau yang perempuan, ya, naudzubillah, teman naudzubillah, bukan? Tidak tahu kita mau bilang apa. Makanya ulama-ulama ini memperingati Isra Mi'raj, ingin memeriksa bagaimana hubungan kita dengan sholat. Bagaimana hubungan kita dengan sholat ini diturunkan oleh zat yang begitu mulia kepada makhluk yang begitu sempurna. Tadi kita diingatkan bahwa malaikat Jibril pun yang sudah setiap hari bersama Allah, setiap hari menyampaikan perintah Allah, setiap hari menyampaikan wahyu dan seterusnya. Tetapi urusan menerima sholat tidak ada yang tahu kecuali Nabi Muhammad dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah bingkisan khusus daripada Allah untuk Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Musa dan seterusnya ini cuma tidak tahunya daripada Nabi Muhammad. Berapa sholatnya? Sekian. Tidak ada yang tahu. Berdua dengan Allah. Maka dari itu saraita min haramin. Tadi dibaca. Lailan ila haramin. Kama saral badru fi dajim min al-zulami. Wabitta tarqa ila annilta manzilatan. Min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini loh, saraita min haramin ila haramin kama saral badru fi dajin min adh-dhulami. Yang kedua, wabitta tarqa ila an nilta manzilatan. Kau Nabi Muhammad, kau pernah naik kepada bukan hanya langit yang keempat, langit yang kelima, yang keenam, bukan, tetapi ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak lam turami. Saking dekatnya dengan Allah sampai diberikan perumpamaan oleh orang Arab min qabi qausain, sama dengan dekatnya panahnya orang Arab, busur panahnya orang Arab ketika berjanji, busur panahnya didekatkan. Nah, Allah dengan Rasulullah ketika menerima sholat jauh lebih dekat daripada itu. Ini mulianya luar biasa. Kalau hanya puasa
biasa, diturunkan biasa. Zakat yang memberatkan kita karena urusan uang, biasa. Haji diwajibkan tahun kedua, puasa diwajibkan tahun kedua, biasa. Kelihatannya bahwa ibadah haji lebih berat daripada salat karena hubungannya dengan uang. Zakat kelihatannya lebih berat daripada salat karena hubungannya dengan uang. Padahal kado istimewa Allah kepada Rasulullah adalah terjadi pada Isra wal Mi'raj, yaitu salat. Dari itu ketika kita Allahu Akbar, betul-betul membesarkan Allah, betul-betul mengagungkan Allah. Jangan Allah dikalahkan oleh sandal, jangan Allah dikalahkan oleh toko, jangan Allah dikalahkan oleh ban yang kempes, naudzubillah, jangan Allah dikalahkan oleh isi dompet dan seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak tahu kita kalau disuruh menjelaskan Isra wal Mi'raj ini, tidak tahu. Bagaimana sedangkan Al-Quran yang sudah menjelaskan? Sering kita dengar Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Allah. Nanti lupa tadi apa yang disampaikan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala Muhammad. Kawan banget kalau tidak hafal Quran. Gitu masih menjawab. Allah. Jadi lebih dekatkan kita dengan salat, lebih nyamankan hati kita dengan salat. Yang terakhir nih, yang terakhir ketika dalam salat yang kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kita menyembah. Ternyata hatinya menyembah sandal. Entah itu pilihan, ketika pilihan RT, pilihan RW, tidak ada iyyaka na'bud, itu tidak ada. Hanya mulut yang berbicara. Apalagi nanti yang terakhir, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengucapkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, tapi hatinya di mana? Tidak tahu. Maka dari itu kita sadar dalam sholat 5 waktu kita memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Ini Habib Ali Al-Jufri, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Kapan kita memperingati Isra wal Mi'raj? Paling sedikit 5 kali dalam satu hari satu malam. Karena sholat termasuk memperingati Isra wal Mi'raj. Dan sekarang ini loh kita diingatkan Isra wal Mi'raj. Bagaimana hubungan kita dengan sholat? Bagaimana hubungan kita dengan sholat? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Nanti sebentar lagi di bulan Ramadan ada acara Nuzulul Quran. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Sebentar lagi ada bulan Maulid. Bagaimana hubungan kita, kedekatan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi jangan kita hiasi perkumpulan kita atau media sosial kita atau keluarga kita dengan kabar-kabar yang tidak penting. Kabarnya 3 periode, biarkan dia 3 periode, 7 periode, 13 periode, dibiarkan. Ada orang yang terusik dengan adzan, kita tidak terima, ya wajar, sangat wajar. Tapi kita sibuk dengan kabar itu. Setiap kita mau berangkat ke masjid bicara masalah itu, pulang dari masjid dilanjut, kumpul di suatu tempat kita lanjutkan. Ini apa? Nanti endingnya apa? Gunanya apa? Misalnya kita sukses membicarakan dengan 7 orang, akhirnya apa? Dapatnya apa? Tetapi kita membicarakan Nabi Muhammad, membicarakan Al-Isra wal Mi'raj, membicarakan Al-Quran, jangan ditanya dapatnya apa, jangan ditanya hasilnya apa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Semua kebingungan, semua kesusahan akan hilang daripada hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi yang terakhir, kok terakhir sudah 2 kali nih. Yang terakhir dan terakhir dan terakhir, yang terakhir sudah ini sudah terakhir. Mudah-mudahan semuanya dikasih makan. Yang pegang perut ini entah apa karena dingin apa lapar, wallahu a'lam. Allah. Jadi yang terakhir sekali lagi usahakan kita sholat bukan karena kenapa kita sholat. Oke. Jenengan sholat itu kenapa? Subhanallah. Yang kecil ini. Kita sholat jangan karena kewajiban. Kita sholat bukan karena takut neraka. Kita sholat bukan karena takut sorga. Urusan sorga, urusan neraka ini mudah sekali kita minta kepada Allah. Tetapi kita sholat kenapa? Sedikit demi sedikit kita ajarkan kepada hati kita, sholat ini karena rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Itu setelah Isra wal Mi'raj, rindunya kepada Allah luar biasa. Rindunya, kata ulama, setelah Al-Isra wal Mi'raj Rasulullah, karena sudah melihat Allah, rindu sekali kepada Allah. Makanya setiap Rasulullah bingung, setiap Rasulullah susah, apa kata Rasulullah? Selalu menyegerakan sholat. Ketika beliau kecapean, arihni biha ya Bilal, tenangkan saya dengan sholat wahai Bilal. Tetapi kita, pemuda-pemuda kita, ketika bingung apa? Nyetel lagu YouTube, Peter Pan, Ungu, Palapa, napa malih, Monata, dan seterusnya, Sera dan seterusnya, ya. Jadi cara menenangkan kita, cara mencari ketenangan bukan ala Al-Quran, bukan ala sunnahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cari ketenangan dengan apa? Dengan sholat. Makanya kita dengan Isra wal Mi'raj ini harus kita tahu bahwa sholat akan menenangkan hati kita, sholat akan mengharumkan hati kita. Kita harus belajar, sama meskipun saya juga sama, tidak pernah senang dengan sholat. Tapi harus kita ajarkan hati ini agar senang dengan sholat. Bukan berarti saya bilang begitu akhirnya saya tenang dalam sholat. Sama, Allahu Akbar, ingat anak, ingat nasi, nanti ini, nanti begitu, nanti sama. Tapi kita ajarkan sedikit demi sedikit. Kalau sudah kita ajarkan, pasti tidak sama dengan orang yang tidak pernah mengajarkan hatinya dengan masalah sholat. Jadi mudah-mudahan semuanya ini adalah termasuk umat-umat yang membanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya kita dijadikan orang yang beruntung dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya urusan kita dipermudah oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Rizki kita diberkahi. Amin, Allahumma amin. Rizki yang banyak, rizki yang barakah, rizki yang membawa kita dekat kepada Nabi Muhammad, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.